there are two topics that are to be covered. One is P-drugs, and the other is drug compliance. So P-drug is something you have to understand. I have to give more time to it. Drug promotion literature is easy. So in today's class, we will actually cover two topics: drug promotion literature, number 1, and number 2, drug compliance. It's going to be a long class today because two topics will be covered. I will give you break in between. So drug promotional literature. Yes, in the last class we have discussed. What have we discussed? Sources of drug information. Okay? So from what are the sources from where you get information about drugs? There we have discussed two broad sources. As a doctor, you should understand that drug information has two broad sources. One, commercial, and the other is non-commercial. Right? Non-commercial er moddhe ja ache, but commercial mane sources of drug information that are influenced by pharmaceutical industry and which aim to promote sales of the pharmaceutical industry and influence the doctors and the the prescribers in general, so that there is more and more revenue generation for them. So those sources of drug information which are commercial, which influence commercially, directly or indirectly, commercially influence the doctors to change their or influence their prescribing pattern. ঠিক আছে? সেখানে always there is a role of the pharmaceutical industry. Among those commercial sources of drug information, one important, very important source is drug promotional literature. What is drug promotional literature? When you know that one of the major modes of promoting drugs by the pharmaceutical company, one of the main modes of promoting their sales of their drug by the pharmaceutical industry is through their medical representative, MR. ঠিক আছে? তোদের বাড়িতে যাদের বাবা মা বা ক্লোজ রিলেটিভ ডাক্তার আছিস, চেম্বারে বিভিন্ন সময় গেছিস, ক্লিনিকে গেছিস, নিশ্চয়ই দেখেছিস, বা এমনিও ডাক্তার যারা দেখাতে গেছিস, you have seen that medical representatives come and visit doctors in their clinics. তাই তো? In their clinics. The purpose of the visit is to promote the sales of the product of the company to which they belong. ঠিক আছে? পার্টিকুলার যে প্রোডাক্টগুলোর সে দায়িত্বে আছে টু প্রমোট দেয়ার সেলস। এই জন্য এমআররা আসে। এবার হাউ ডু এমআরস প্রমোট দেয়ার প্রোডাক্টস? অনেকগুলো মোড আছে। একটা ইজি মোড আজকের দিনে হচ্ছে ভায়া ইন্টারনেট। দে উইল সেন্ড ইমেল, দে উইল সেন্ড হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজেস। ঠিক আছে? এবার কি পাঠাবে? ইমেলে হোক বা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ হোক, কি পাঠাবে? You have to send some information. ঠিক আছে? Now when they are visiting the doctor, ওদের একটা ভিজুয়াল এড থাকে যেটা ওরা দেখায় খুলে খুলে, এরকম সরি আজকাল ডিজিটাল ভিজুয়াল এডও হয়, একটা ট্যাবে চেঞ্জ করে করে দেখালো। কিন্তু when they leave, they sometimes leave behind some drug promotional literature, মানে some pamphlets or booklets. They leave behind some pamphlet or booklet. Those pamphlets and booklets contain information about the drug that they are promoting. সেটাই হচ্ছে drug promotion literature. It is meant for the prescriber. যে রেখে গেল, এবার যখন ফ্রি টাইমে প্রেসক্রাইবার ওটা নিয়ে একটু উল্টোপাল্টা দেখবে এবং ওই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে প্রেসক্রাইবারের নলেজ হবে, and accordingly the prescription pattern or prescription behavior of the prescriber will change or be modified. সেই জন্য এই প্যাম্পলেটস বা বুকলেটস গুলো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা ডক্টরদের ক্লিনিকে টেবিলে রেখে যায়। এগুলি হচ্ছে ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার। They basically contain information about the drugs. They are one of the sources of drug information, but totally commercial. কেন কি? The medical representatives are giving naturally তাদের প্রোডাক্টে whatever the advantages of their product, those will be they will try to highlight. ঠিক আছে? And they will try to hide whatever are the shortcomings of their products. They will try to show that their product
in this case their medicine, the medicine that they are promoting is better of the other comparable medicines. They will try to show that these medicines have vast uses যতটা সম্ভব। এবারে যদি পুরোপুরি ওদেরকে ছাড় দেওয়া হয়, যদি কোনো রেগুলেশন না থাকে, কোনো গাইডলাইন না থাকে, যে যা খুশি ক্লেম করবে, তাই না? মেডিকেল ওয়ার্ল্ড ইজ আর অ্যাবসলিউটলি স্ট্রিক্টলি সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড, যা খুশি তো করা যায় না। দ্যাটস ওয়াই WHO has laid down certain criteria on the basis of which these drug promotion literature should be prepared. কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো মেনে ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার তৈরি করতে হয়। মানে what are the points that should be written in drug promotion literature, এইগুলোই লিখতে হবে, এর বাইরে অন্য কিছু থাকতে পারবে না, and এইগুলোই থাকতে হবে। That is the WHO's ethical guidelines for drug promotion literature. But problem টা কি, WHO has no legal way of penalizing anyone or any pharmaceutical company if they flout it. Directly কোনো penal action drug promotion literature এ একটু ডিস্টর্ট করে যদি কিছু লেখা হয়, penal action নেওয়ার জায়গা নেই। তাই জন্য drug promotion literature বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, most of the cases, not correct হয় না। There is lot of issues in the drug promotion literature. They do not follow the ethical guidelines of WHO. The points that should be written are not clearly written. While all points should be written with same importance, they will highlight the benefits and write down the disadvantages in a very small way so that it does not catch the vision of the prescriber when the prescriber is going through it. So তোদের জানতে হবে কি WHO criteria কি, এটা ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচারে যেগুলো লেখা থাকা উচিত। And if a drug promotion literature is given to you, you should be able to identify whether that drug promotion literature has followed all the guidelines. ঠিক আছে, যেগুলো লেখা উচিত সব ওখানে আছে কিনা, যদি না থাকে কোন পয়েন্ট মিসিং আছে। That is the criticism of the drug promotion literature. It is very important for practical exam. Usual ট্রেন্ডটা এখন অবধি প্র্যাকটিক্যাল এক্সামে একটা টেবিলে you get the direct question যে what are the WHO criteria that should be followed in a drug promotion literature. ঠিক আছে, ওইটা মাথায় রাখতে হবে। and you might get definitely a criticism also. একটা drug promotion literature দিয়ে বলা হলো criticize it, ঠিক আছে। so now is it clear what is the drug promotion literature? বুঝতে পেরেছিস তো জিনিসটা কি? কমার্শিয়াল সোর্স অফ ড্রাগ ইনফরমেশন, বুকলেট অর প্যাম্পলেট এমআররা ডাক্তারদের দিয়ে যায়, তার মধ্যে তাদের যে ড্রাগটা তারা প্রমোট করছে তার বিভিন্ন ডিটেলস থাকে। WHO কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে, সেগুলো ফলো করে এই লিটারেচার তৈরি করা উচিত, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি করে না। সো অ্যাজ বাডিং ডক্টরস ইউ শুড নো যে ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচারটা যেটা তোর কাছে ভবিষ্যতে আসবে সেটা ঠিক কি ভুল। ভুল থাকলে যখন তুই দেখছিস যে কিছু জিনিস মিসিং, তখনই ইট শুড রাইজ সাসপিশন ইন ইওর মাইন্ড দ্যাট সামথিং ইজ রং। কেন কন্ট্রাইন্ডিকেশনের জায়গাটা লেখেনি, তার মানে এরকম কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, এরকম কোনো সিচুয়েশন আছে যেখানে ওষুধটা খুব সিরিয়াস কিছু সিচুয়েশন দেওয়া যাবে না, তাই যেন চেপে যাচ্ছে, ডাক্তারকে ফোকাস করতে চাইছে না। ভুল করে যদি লেখা অভ্যেস শুরু করলো, কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেটেড পেশেন্টে দিল বাট প্রমোট তো হলো সেলসটা, এরকম একটা ব্যাপার থাকে, কারণ ভেরি টাফ কম্পিটিশন ইন সেলিং ড্রাগস। ঠিক আছে, সো বাট গোলমাল হলে দায়িত্ব তোর। একটা ওষুধ একটা পেশেন্টকে যদি লিখিস which is contraindicated, মানে দেওয়া যাবে না এই পেশেন্টকে, এরকম একটা ওষুধ একটা প্রেগনেন্ট পেশেন্টকে লিখলি যেটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার তোকে দিয়ে গেছে, সেখানে কন্ট্রাইন্ডিকেশন প্রেগনেন্সি লেখা ছিল না, তুই ওটা দেখে লিখে দিয়েছিস ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে। যখন কেস হবে তখন ওই ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার দেখিয়ে তুই কোনো লিগাল সেফগার্ড নিতে পারবি না, কারণ ইট হ্যাজ নো লিগাল স্ট্যান্ডিং যে ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার দেখে আমি লিখেছি। ইট ইজ নট এক্সপেক্টেড। ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার ইজ মেন্ট টু আপগ্রেড ইউ, বাট your prescription should always be based on scientific journals and textbooks and reference books, which are the important non-commercial sources of drug information, and various standard treatment guidelines and national formularies. মনে আছে তো আগের দিন বলেছিলাম, মনে আছে তন্ময়, মনে আছে?
আগের দিন ছিলি, মনে আছে? নন কমার্শিয়াল সোর্স গুলো কি রে? ঠিক আছে, তাহলে ডেফিনেশনটা বল তন্ময়। ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার অফেন অফেন প্যাম্পলেটস অর ব্রোশিওরস, মানে ওই বুকলেট প্যাম্পলেট হয়, একটা কাগজ বা 2-3টে কাগজ একসাথে লাগিয়ে বুকলেট যেরকম হয়, ঠিক আছে? আর মার্কেটিং materials used by pharmaceutical companies to promote their products to prescribers aiming to influence prescription, supply, purchase or use of medicinal drugs. বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কারোর ডেফিনিশনটা? ইনফ্লুয়েন্স প্রেসক্রিপশন তো বটেই। সাপ্লাই মানে কি? একটা এরিয়া একজন বিজি ডক্টর, সে যখন একটা নতুন ওষুধ যেটা প্রমোট করা হয়েছে লেখা শুরু করবে, অটোমেটিক সে এরিয়ায় সাপ্লাই বেড়ে যাবে, এমআর এর কাজ সিদ্ধ হবে। সাপ্লাই সেই এরিয়া বাড়বে মানে এমআর এর বিশাল লাভ। পারচেজ, আশেপাশে দোকানরা পারচেজ করবে বেশি করে। ইউজ অফ মেডিসিনাল ড্রাগস, অবশ্যই প্রেসক্রিপশন লেখা হচ্ছে ওদিকে আসছে মানে ইউজ হচ্ছে, ঠিক আছে? What are the advantages of drug promotional literature? অ্যাডভান্টেজ কি? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে introduces new product in the market. A new product has come. A doctor is not necessarily always informed about a new product. So when the MR comes and visits the doctor and tells about the new product, একটা MR কতক্ষণ ভিজিট করে? 2-3 মিনিট। 2-3 মিনিটে বলে চলে গেল, তারপর কে মনে রাখবে? সম্ভব মনে রাখা? তাহলে ওর ব্যাপারে ডিটেলস ওই ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার টেবিলে রেখে গেলে পরে যদি ডক্টর ইন্টারেস্টেড হয় তার প্রেসক্রিপশন প্যাটার্নে ওটা ইনক্লুড হতে পারে, তার পেশেন্ট ট্রিটমেন্টে ভবিষ্যতে সুবিধা হবে, সে পড়বে। তাহলে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। ইনক্রিজ সেলস, নতুন ওষুধ হোক পুরনো ওষুধ হোক, যত মার্কেটিং হবে তত তো বিক্রি হবে, তাই তো? কি যেন বলে, जो दिखता है वो बिकता है। তাহলে একই ব্যাপার, যত প্রমোশন হবে তত বিক্রি হবে। আর প্রমোশনের একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ওয়ে হচ্ছে ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার। সাপোর্ট সেলসম্যানশিপ, একই কথা ঘুরিয়ে বলা, এমআর এর বিক্রি বাড়াতে হেল্প করে। এনহান্সেস গুডউইল অফ কনসার্ন। এবার কি হয় দেখ, it is suppose a new drug or an old drug with some new purpose, কিংবা একটা old drug that is being constantly promoted, যখন the medical representative is coming to the doctor and telling about the various indications, contraindications, safety precautions, dose, এইসব ইনফরমেশন যখন তাকে দিচ্ছে, বিশেষ করে স্টাডি বলছে যেগুলোতে কি লাভ পাওয়া গেছে, একটা সাইন্টিফিক কমিউনিকেশন হচ্ছে। It is expected doctors are all scientific person, তো একটা সাইন্টিফিক লেভেলে ডিসকাশন। ইটস নট অ্যাবাউট ডাইরেক্ট বিজনেস, আমার প্রোডাক্ট বেচলে আমার এত, আমি আপনাকে এত দেবো, সেটা হচ্ছে না কিন্তু ডাইরেক্টলি। এখানে একটা সাইন্টিফিক ডিসকাশন হচ্ছে। তো এটা একটা সাইন্টিফিক লেভেলে ডিসকাশনের ফলে একটা গুডউইল জেনারেশনের স্কোপ থাকে, ঠিক আছে? ডক্টর আর মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের মধ্যে একটা গুডউইল জেনারেশন হচ্ছে। এতে কি হয়, পার্সোনাল রিলেশন ভালো হলে প্রোডাক্ট সেলস বাড়ে। ডাক্তারের একটা সফট কর্নার ডেভেলপ করবে থ্রু সাইন্টিফিক ডিসকাশন, থ্রু এডুকেশন, ঠিক আছে, পজিটিভ ওয়েতে। এলিমিনেটস মিডলম্যান, দালাল ফালালের কোনো জায়গা নেই। কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে প্রমোট করছে। কোনো ডিস্ট্রিবিউটার মানে হচ্ছে ধর যাদের কাছে এসে কোম্পানি থেকে ওষুধগুলো স্টোর হয়, তারপরে ওষুধের দোকানগুলোয় যায়, তারা আসলো, কিছু কাটমানি দিল, দিয়ে ওষুধ বিক্রি করালো, এইসবের জায়গা নিয়ে এটা সাইন্টিফিক লেভেলে ডিসকাশনের মাধ্যমে এমআর তারটাকে প্রমোট করছে। And fights competition. Definitely, one medical representative is coming to a doctor, showing visual aid and going away. And another medical representative, after showing visual aid, is keeping a drug promotion literature and saying, sir, whenever you get time, please go through it. We have included 2 important studies in it that have recently come out. সে যদি ইন্টারেস্টেড হয়, ডাক্তারদের মধ্যে তো অনেক ভাগ আছে, যদি সে এডুকেশনে ইন্টারেস্টেড হয়, যদি সে একাডেমিক মাইন্ডসেট থাকে, সেটা পড়লো, তো ডেফিনেটলি ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার ব্র্যান্ড লেখা থাকে, যখন সে ইনফ্লুয়েন্সড হলো ওই ব্র্যান্ডটাই তার চোখে ভাসছে, তাহলে আরেকজন এমআরের তুলনায় তার কম্পিটিশনে সে একটু এগিয়ে গেল, ঠিক আছে? এইভাবে হয়। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? স্ট্রং প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটি মে ইনফ্লুয়েন্স প্রেসক্রাইবিং বিহেভিয়ার অফ ক্লিনিশিয়ান। যেটা হয় যে দুটো ব্র্যান্ডের তুলনায় একটা ব্র্যান্ড বেশি প্রমোশন হচ্ছে, ফলে
ক্লিনিশিয়ান একটা নামই বেশি জানছে, সে সেটাই বেশি লিখছে, ঠিক আছে? বা কিছু ইন্ডিকেশন থ্রু ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচারের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, হয়তো অত ভালো সায়েন্টিফিক এভিডেন্স নেই, কিন্তু ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার দেখিয়ে কিছু হাফ হার্টেড স্টাডি, নট সো ডিপেন্ডেবল স্টাডি দেখিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে ওষুধটা এখানে কাজ করে, সে ওই ওষুধটা লিখে যাচ্ছে, উইচ ইজ নট রেশনাল, ঠিক আছে? এইটাই প্রবলেম ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচারের। কারণ বলছি কি, সবসময় ওরা ঠিকঠাক ভাবে মেনে করে না। মনোপলি না পার্টিকুলার ব্র্যান্ড অফ প্রোডাক্ট হতেই পারে, বেশি প্রমোশন বেশি মার্কেটিং যে করবে তারই মনোপলি হওয়ার চান্স থাকে, বাকি ওষুধগুলোর তুলনায় তারটা বেশি বিক্রি হচ্ছে। ক্রিয়েটস আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড ফর প্রোডাক্ট। আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড বলতে কি বলতে চাইছে? আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড মানে অত ইউজফুল হয়তো নয়, জাস্ট বাই প্রমোশন উইথ দ্য হেল্প অফ দিস ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার, লোকালি ডাক্তারদের মধ্যে এরকম একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা হলো, সবাই লিখতে শুরু করেছে, তখন ওষুধটার একটা বিশাল ক্রাইসিস তৈরি হলো, বিশাল ডিমান্ড তৈরি হলো, অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ কাজের ওষুধ নয় হয়তো। ইনক্রিজেস প্রাইস অফ প্রোডাক্ট। দেখ, যে কোনো মার্কেটিং এর একটা খরচ আছে, আর কোম্পানি যখন মার্কেটিং করে তার টার্গেটই থাকে সেই মার্কেটিং এর 5 গুণ সে প্রোডাক্ট থেকে প্রফিট তুলবে। সে যদি 5 টাকার মার্কেটিং করে, সে 25 টাকা প্রফিট তুলবে। তো এই মার্কেটিং বেশি হচ্ছে, ছাপাচ্ছে, এমআরকে মাইনা দিচ্ছে, এমআরকে দিচ্ছে, ডাক্তারকে আবার রিমাইন্ডার দিচ্ছে, স্যার ওটা দেখবেন, সেগুলোর খরচ আছে না, সেগুলো প্রোডাক্টের দামে ঢুকবে, প্রোডাক্টের দাম বাড়বে, যার জন্য যে প্রোডাক্টের মার্কেটিং হয় না সেই প্রোডাক্টগুলোর দাম কম হয়, যেগুলো তোর জেনেরিক প্রোডাক্টস এর মার্কেটিং হয় না, ব্র্যান্ডেরই মার্কেটিং হয়। মার্কেটিংটাই হয় ওষুধের ব্র্যান্ড নামটা ধরে, যাদের ব্র্যান্ড নেই, শুধু জেনেরিক অ্যামক্সিসিলিন বিক্রি হচ্ছে, প্যারাসিটামল বিক্রি হচ্ছে, কোনো নাম নেই ব্র্যান্ড, দোকানে গিয়ে তুই বলি প্যারাসিটামল নেবো, ওটা দিয়ে দিল, কোনো ব্র্যান্ড নেই, তাদের দাম কম হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, unethical drug promotional literature may provide false misleading information. প্রথমেই বলেছি WHO has set the standards for ethical drug promotional literature, যে এই জিনিসগুলো প্রপারলি ইনক্লুডেড থাকতে হবে। সেইটা যদি না হয়, ভুলভাল জিনিস যদি লিখে ওটাকে প্রমোট করা হয়, তাহলে রং ইনফরমেশন যাবে এবং ভুল প্রেসক্রিপশন হ্যাবিট তৈরি হবে। That is the problem with drug promotional literature. It might be misused, but it's a tool that can be very easily misused. Now this is important. Ethical drug promotional literature. According to WHO, ethical drug promotional literature should contain the following information. এগুলো তোদের মনে রাখতে হবে, পরীক্ষা লিখতে হবে এটা। জেনেরিক নেম, তোমার ব্র্যান্ড যাই হোক, তুমি ধরো ক্রোসিন, কথা বলছি, ক্রোসিন ইজ দ্য প্যারাসিটামল ব্র্যান্ড, ক্রোসিনের একটা ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার রেখে গেল, হোক ক্রোসিন লেখা থাকবে বড় বড় করে, বাট দ্য জেনেরিক নেম অফ দ্য অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট or ingredients, if there are more than one ingredients, must be written. Generic name থাকতে হবে, শুধু ব্র্যান্ড দিয়ে ছাড়লে হবে না, generic name must be written. Paracetamol, name of other ingredients known to cause problem, তার মানে কি, apart from the main pharmacological active ingredient, there are other substances added in a medicine, in a drug form, a dosage form, a tablet বা ক্যাপসুল বা সিরাপ যাই হোক, মেন ওষুধটা ছাড়া এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু অ্যাড করা হয়, যেগুলোকে এক্সিপিয়েন্টস বলে। অ্যাড করা হয় বিকজ ওটার ওই ফর্মটা তৈরি করার জন্য, ওটা স্টেবিলিটি মেনটেন করার জন্য, ওষুধটা ইউজ করার পরে যাতে প্রপারলি অ্যাক্টিভ ড্রাগটা বডিতে ঠিক জায়গায় পৌঁছায়, সেটা এনশিওর করার জন্য অনেক কিছু অ্যাড করা হয়, ঠিক আছে? সেই ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলোর মধ্যে কোনো ইনগ্রেডিয়েন্ট যদি থাকে এরকম দ্যাট ক্যান কজ প্রবলেম টু হেলথ অফ দ্য পেশেন্ট, দ্যাট হ্যাজ টু বি রিটেন। যেরকম ধর একটা ব্যথার ওষুধ আছে ডাইক্লোফেনাক, সেটার একটা ব্র্যান্ড নেম আছে ভোভেরান, ঠিক আছে? তার একটা ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার তার ভোভেরান। ডাইক্লোফেনাক ইজ দ্য জেনেরিক কম্পাউন্ড প্রেজেন্ট ইন ভোভেরান, কিন্তু ডাইক্লোফেনাক কি ফর্মে থাকে? না, সল্ট ফর্মে থাকে, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম। এই সোডিয়ামটা কিন্তু ডাইরেক্টলি ওষুধ নয়, but this sodium can cause hypertension. In uncontrolled hypertensive patients, diclofenac sodium prescribe করা ঠিক না, it can cause hypertension, it can increase the blood pressure rather. তো কোন ইনগ্রেডিয়েন্ট যদি প্রবলেম করে তাহলে the name has to be included. ব্র্যান্ড নেম অবশ্যই, এটা আর বলার কিছু নেই, এটা দেবেই ওরা, ওটার জন্যই সবকিছু, বাট it is one of the criteria, it should be there, brand name.
dosage form or regimen. Dosage form. What is the dosage form? Tablet, capsule, syrup, injection. এটা হচ্ছে dosage form. আর regimenটা কি? দিনে কতবার কতদিন? কতদিন? For a particular indication কতদিন ইউজ হবে? ঠিক আছে? Approved therapeutic uses. তার মানে ইন্ডিকেশনস। কোন কোন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে এই ওষুধটা দেওয়া হবে, এটা থাকতেই হবে। মেজর ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস, মেজর, মাইনর ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস এর কথা ভেবে লাভ নেই। মেজর মানে ওই ওষুধটা অন্য আর কমন ওষুধ যেগুলো ইউজ হয় সোসাইটিতে সেগুলোর সাথে কি ইন্টারঅ্যাক্ট করছে। মেজর মানে একদম পেশেন্টের জন্য ফেটাল হতে পারে এরকম কোনো ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন থাকলে সেটা লেখা থাকতে হবে। ঠিক আছে, যেরকম সাইটোক্রোম P450 ইনডিউসার বা ইনহিবিটর, এগুলো অন্য ড্রাগের মেটাবলিজমকে খুব স্ট্রংলি ইনফ্লুয়েন্স করে, সেইটা যদি হয় তাহলে মেনশন করতে হবে। ঠিক আছে, বা ধর অ্যাসপিরিন, অ্যাসপিরিন ইজ ইউজড অ্যাজ আ কার্ডিওভাস্কুলার ড্রাগ, অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট। ঠিক আছে, ওই প্লাক ফর্মেশন না হয়, আর্টারিগুলোতে ব্লক না হয়ে যায়, সহজভাবে ভাবতে গেলে প্রিভেনশনের জন্য অ্যাসপিরিন নেয়। এরা যদি কখনো ব্যথার ওষুধ খায়, ব্লিডিং এর চান্স, জিআই ব্লিডিং এর চান্স, আলসার হওয়ার চান্স খুব বেড়ে যায়। তো এই ধরনের ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন গুলো লেখা থাকতে হবে, ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস। দেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সাইড এফেক্টস এন্ড মেজর অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশনস। এটা না লিখলে হবে না, শুধু ইন্ডিকেশন লিখে আমি সাইড এফেক্ট লিখছি না তাহলে হবে না। সাইড এফেক্টস and major adverse drug reactions should be written ideally in a proper drug promotional literature. At least most important গুলো তো লিখতেই হবে। Then যেটা বলছিলাম, precautions, contraindications and warnings, pregnancy তে ইউজ করব না, lactation ইউজ করব না, elderly তে ইউজ করব না, বা যদি elderly তে ইউজ করি with caution ইউজ করব। অনেক নিউরোলজিক্যাল মেডিকেশনস আছে যেগুলো sedation করতে পারে, elderly তে excessive sedation করে। When used in the elderly you have to use with caution, সেইগুলো থাকতে হবে। Name and address of manufacturer and distributor, that is very important. ডিস্ট্রিবিউটরটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না, ম্যানুফ্যাকচারের নেম আর অ্যাড্রেস থাকতেই হবে। কে বানিয়েছে ওষুধটা, কে ম্যানুফ্যাকচারার, কোন কোম্পানি বানিয়েছে, আর তার অফিসের বা ফ্যাক্টরির অ্যাড্রেস। ঠিক আছে, and reference to scientific literature, very 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 important. হাজারটা কথা লেখা থাকলো, সেই কথাগুলো কতটা ডিপেন্ডেবল সেটা হচ্ছে কোন সায়েন্টিফিক লিটারেচারের রেফারেন্সে কথাগুলো লেখা হয়েছে। এবং যে আগের ক্লাস থেকে তোরা যদি নলেজটা নিয়ে থাকিস যে সোর্সেস অফ ড্রাগ ইনফরমেশন রিলায়েবল কোনগুলো, তাহলে ড্রাগ সেই রেফারেন্স গুলো দেখে ইউ উইল বি এবল টু আইডেন্টিফাই whether in the drug promotional literature the references that are given are acceptable or not. কোন এক ছোটখাটো বই থেকে একটা কথা লিখে তুলে দিল, ভালো করে অ্যাকসেপ্টেবলই নয় চলবে। একটা জার্নাল যেখানে পয়সা দিয়ে যা খুশি ছাপানো যায় তার থেকে একটা রিসার্চ ওয়ার্ক তুলে দিল, হবে? তা না। রেপুটেড জার্নালস উইথ প্রপার ইন্ডেক্সেস, যেগুলো পাবমেড বলেছিলাম আগের দিন, পাবমেডে পড়ে বা ইন্ডেক্স কপারনিকাসে পড়ে, সেখানে সেইরকম তার আন্ডারে লিস্টেড জার্নাল, যে জার্নালের নামগুলো জানিস বা সার্চ দিলে একটু খোঁজ দিলে জানতে পারবি এগুলো রেপুটেড জার্নাল। এইসব জার্নালের সোর্স বা বড় বড় টেক্সট বুক, হ্যারিসন, ঠিক আছে, ইভেন ফার্মার ক্ষেত্রে তোর ওষুধের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফার্মার আমাদের গুডম্যান গিলম্যান, ঠিক আছে, এই ধরনের রেফারেন্স যদি থাকে তাহলে এগুলো ডিপেন্ডেবল। আর উল্টো পাল্টা রেফারেন্স থাকলে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না। বাট তোদের লেভেলে রেফারেন্সটা ঠিক আছে, যথেষ্ট কারেক্ট কিনা তোরা বলতে পারবে না, তোরা রেফারেন্স আছে কিনা এইটুকু দেখলেই হবে। বাট ভবিষ্যতে একটা ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচারকে কত ট্রাস্ট করবি সেটা দ্যাট উইল বি ডিটারমাইন্ড বাই whether the references are dependable or not, good quality references are there or not. ঠিক আছে, প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে জেনেরিক নেম আছে কি নেই। জেনেরিক নেম কাকে বলে মনে আছে? জেনেরিক নেম কাকে বলে শামসুল? আমি পড়িয়েছিলাম, ভুলে যাওয়াটা তো স্বাভাবিক। মনে আছে কিছু? শোন, এই যে এত ওষুধ ব্র্যান্ড নেমে চলে, কোম্পানি একটা
ব্র্যান্ড নেম জেনেরিক নেম, জেনেরিক নেমটা ব্র্যান্ডেড জেনেরিক আর জেনেরিক নেম বাদ দে, প্লেন জেনেরিক বলতে হচ্ছে ওই ফার্মাকোলজিক্যাল কম্পাউন্ডের নামটা। তো প্রথমে দেখ এইটা কোন জেনেরিক ডোসেজ ফর্ম আর রেজিমেন, কি দেখছিস? ডোসেজ ফর্ম আছে লেখা, তিনটা ডোসেজ ফর্ম কাকে বলে? ফর্মে আমরা মেডিসিনটা পেশেন্টকে দিচ্ছি, তাই তো, ড্রাগটা পেশেন্টকে দিচ্ছি। তাহলে এখানে ডোসেজ ফর্ম কি লেখা আছে? ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচারে ডোসেজ ফর্ম মেনশন আছে? হ্যাঁ, ডোসেজ ফর্ম যদি আমি শুধু বলি তাহলে কোনটা হবে? এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট, ডোসেজ ফর্ম হচ্ছে এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট আছে, ঠিক আছে? তাহলে ডোসেজ ফর্ম প্রেজেন্ট, ঠিক আছে। তারপর তোর সামনে দেখ, হ্যাঁ, আর্থারাইটিস, কি আর্থারাইটিস লেখা আছে? ইন আ জার্নি কল্ড আর্থারাইটিস বেস দ্য পেনলেস পেন কিলার বলছে, পেন কিলার লেখা আছে, পেন কিলার লেখা আছে। আর এইখানটাই হচ্ছে মেইনলি ইউজটা, কি লেখা আছে বল? অস্টিও আর্থারাইটিস, আর তার পাশে কি লেখা আছে? রিউমেটয়েড আর্থারাইটিস। তাহলে অ্যাপ্রুভড থেরাপিউটিক ইউজ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তার পাশে দেসালমা, তার পাশে কে আছে? মেজর ইন্টারঅ্যাকশনস কিছু বলেছে এখানে? কোন মেজর ইন্টারঅ্যাকশনের কথা এখানে বলা নেই। তোর নাম কি জানো? শ্রেয়সী। মেজর ইন্টারঅ্যাকশন আছে? নেই, তাহলে তুই থাক, দাঁড়া, তুই মার্কস পাস করিস না। মেজর ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন অ্যাবসেন্ট, ঠিক আছে, বেশ। সাইড এফেক্টস এন্ড মেজর অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশনস কিছু আছে? অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন বলা আছে, সাইড এফেক্ট বলা আছে? নেই, অ্যাবসেন্ট, বেশ। তোর পাশের জনকে দে, দুটোই অ্যাবসেন্টে ছাড়া পেয়ে গেল। তোর নাম কি? সুপ্রিতা, সুস্মিতা পারভিন। তোর বাড়ি কোথায় জানো? মালদা। আর তোর বাড়ি কোথায় শ্রেয়সী? রানীগঞ্জ। আচ্ছা, কত অব্দি গেছিলাম? নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ ম্যানুফ্যাকচারার ডিস্ট্রিবিউটার, এইটা আমরা বলিনি, তাই তো? প্রিকশনস, কন্ট্রাইন্ডিকেশনস এন্ড ওয়ার্নিংস দেখা যাক। কন্ট্রাইন্ডিকেশন কিছু নেই, প্রিকশনও কিছু নেই, অ্যাজ সাচ ওয়ার্নিংও কিছু নেই, অ্যাবসেন্ট, ঠিক আছে, অ্যাবসেন্ট। তো তুই ছাড়িস না মাইক। নেম এন্ড অ্যাড্রেস অফ ম্যানুফ্যাকচারার ডিস্ট্রিবিউটার, কি নাম বললি আমি এক্ষুনি? সুস্মিতা। হ্যাঁ, বল নেম এন্ড অ্যাড্রেস অফ ম্যানুফ্যাকচারার ডিস্ট্রিবিউটার। দেখ, দেখতে পাচ্ছিস আছেন? ভালো করে এরম ভাবে দেখবি, কোনো পার্ট মিস যেন না হয়, পরপর দেখবি, দেখে নিয়ে তারপর ওই পার্টটাই যাবি। এটা কিন্তু একটাই ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার, এইপিট আর ওপিট দুদিকের ছবি আর কি। কি লেখা আছে? কোথায় পেয়েছিস? আইপিসিএ, এটা হচ্ছে ইপকা। এটা বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, ইপকা নিচে লেখা আছে ইপকা ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড লেখা আছে, অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে, তাহলে এইটা আছে, ঠিক আছে, প্রেজেন্ট, ম্যানুফ্যাকচার অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট। আচ্ছা, রেফারেন্স টু সায়েন্টিফিক লিটারেচার, এই একটা আছে, এইটা একটা সায়েন্টিফিক লিটারেচার রেফারেন্স, ভীষণ ছোট্ট। Reference to scientific literature is present, but ঠিক আছে। এবার তোদের কি বললাম, তোদের লেভেলে যে রেফারেন্সটা আছে সেটা সাফিসিয়েন্ট কিনা, অ্যাকসেপ্টেবল কিনা দেখার দরকার নেই। তোদের লেভেলে আছে কি নেই এটুকুই দেখবি, কারণ এটা অ্যাকসেপ্টেবল বা সাফিসিয়েন্ট কিনা সেটা অ্যাসেস করার জন্য আরো একটু বেটার নলেজ দরকার। জাস্ট ইউ শুড নো, আছে মানে আছে, এই আছে, একটাই আছে, ঠিক আছে, ছোট্ট করে রেফারেন্স লেখা আছে, এইভাবেই লেখা থাকে রেফারেন্স। আচ্ছা, কিন্তু এখানে দেখ একটা কথা, স্পেশালি সিগনিফিকেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইন পেশেন্টস কন্ডিশন বাই 2 weeks, ইটোডোলাক আর ডাইক্লোফেনাক। একটু তোদের ব্যথার ওষুধ বলছিলাম, ভোভেরান, ডাইক্লোফেনাক,
তাহলে ডাইক্লোফেনাকের সাথে একটা কম্পারিজন করেছে, একটা ইমপ্রুভমেন্ট উইথ ইটোটোল্যাক was 77% and 65% ডাইক্লোফেনাক, এরকম একটা জিনিস দিয়েছে এখানে, ঠিক আছে, এরকম একটা ডেটা দিয়েছে। আর তারপর একটা রেনাল সেফটি ডেটা দিয়েছে, ক্রনিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ইটোটোল্যাক কজ নো চেঞ্জেস ইন রেনাল ফাংশন ইন পেশেন্টস উইথ রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি। তাহলে এরকম দুটো ডেটা দিয়েছে, বাট এই ডেটাগুলোর ব্যাকড্রপে কোনো ডাইরেক্ট রেফারেন্স দেয়নি, এমনি একটা জেনারেল রেফারেন্স দিয়েছে। এই ইটোটোল্যাক নিয়ে একটা জেনারেল রেফারেন্স দিয়েছে, ইটোটোল্যাক সম্বন্ধে এক্সপেক্টেড যে এই রেফারেন্সটা দেখলে ইটোটোল্যাক সম্বন্ধে সব ইনফরমেশন পাবি। বাট এই যে দুটো ইম্পর্টেন্ট ডেটা, এইরকম ইম্পর্টেন্ট ডেটা থাকলে ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে এইখানে অ্যারো দিয়ে স্টার দিয়ে স্পেসিফিক রেফারেন্স দিতে হবে, কারণ এগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তো সেটা কিন্তু এখানে নেই। ক্লেম অফ সুপিরিয়রিটি উইথ ডাইক্লোফেনাক যেটা দেওয়া হচ্ছে, সেখানে রেফারেন্স ইজ নট ডাইরেক্টলি প্রেজেন্ট, একটা জেনারেল রেফারেন্স দিয়েছে, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ঠিক আছে। এবার আরেকটা ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচারে আসছি, পরে কে আছে, তোর নাম কি জানো মাইক? সিন্ধিয়া, সিন্ধিয়া, সিন্ধিয়া সরকার, সিনথিয়া, সিনথিয়া, আচ্ছা সিনথিয়া। তোর বাড়ি কোথায়? মুর্শিদাবাদ। সিনথিয়া, পয়েন্ট গুলো দেখ। জেনেরিক নেম আছে, জেনেরিক নেম, জেনেরিক নেম সাধারণত ব্র্যান্ড নেমের নিচে লেখা থাকে, পড়া যাচ্ছে না মোটামুটি আছে, কোথায় আছে? এইটা, এইটা কি লেখা আছে? সার্টাকোনোজল নাইট্রেট 2% ওয়েট বাই ওয়েট আছে তো? তাহলে পরের জনকে দিয়ে দে। নেম অফ আদার ইনগ্রেডিয়েন্টস নোন টু কজ প্রবলেম, এরকম কিছু দেখতে পাচ্ছিস? না, এরকম কিছু নেই, এরকম কিছু নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট ছিল আমাদের ব্র্যান্ড নেম। ব্র্যান্ড নেম কে আছে এরপরে? কে? মনোগার না, তোর নাম কি? হ্যাঁ, উজান। আচ্ছা, তাহলে ব্র্যান্ড নেম কি লেখা আছে? মনোগার্ড, ঠিক আছে। সামনের জনকে দিয়ে দে। ডোসেজ ফর্ম অর রেজিমেন, তোর নাম কি জানো? সৃজনী বল। ডোসেজ ফর্ম অর রেজিমেন বল। ডোসেজ ফর্ম অর রেজিমেন কি আছে? ডোসেজ ফর্ম কি? ক্রিম, ভেরি গুড। এটা টপিক্যাল কিন্তু ক্রিম, দিস ইজ আ ডোসেজ ফর্ম। শুধু ট্যাবলেট, লিকুইড, ক্যাপসুল, ইনজেকশন নয়, ক্রিম, লোশন, এগুলো সব হচ্ছে আলাদা আলাদা ডোসেজ ফর্ম। তাহলে ক্রিম ইজ আ ডোসেজ ফর্ম, তাহলে ডোসেজ ফর্মটা আছে, তাই তো? ডোসেজ ফর্ম অফ প্রেজেন্ট ক্রিম। Then approved therapeutic uses, তোকে দে, কি জানো তোর নাম? সৃজা, বল। approved therapeutic uses কি দেখতে পাচ্ছিস? এইগুলো পর কি কি লেখা আছে? টিনিয়া পেডিস কি রে? টিনিয়া অফ ফুট, টিনিয়া পেডিস হচ্ছে টিনিয়া ইনফেকশন অফ ফুট। ডার্মাটোফাইট তো এই সব কটাকেই ডার্মাটোফাইট বলে, টিনিয়া যতগুলো আছে সবই ডার্মাটোফাইট। কিউটেনিয়াস মাইকোসিস মানে বেসিক্যালি ফাঙ্গাল ইনফেকশন অফ স্কিন কজড বাই ক্যান্ডিডা অ্যান্ড পার্টিকুলারলি টিনিয়া, সেখানে ইউজ হয়, সেগুলো সব বলেছে। লাস্টে দেখ, ক্যান্ডিডা বলেছে, টিনিয়া ভার্সিকলার, টিনিয়া ভার্সিকলার মানে যেটাকে আমরা ছুলি বলি, পিটাইরিসিস ভার্সিকলার আর টিনিয়া ভার্সিকলার নাম, ওইটা একটা আলাদা ফাঙ্গাস, ক্যান্ডিডা একটা আলাদা ফাঙ্গাস, আর ডার্মাটোফাইটস গুলো যেগুলো টিনিয়া ইনফেকশন করে, টিনিয়া কর্পোরিস, টিনিয়া ক্রুরিস, পেডিস, ক্যাপিটিস, ক্যাপিটিস মানে মাথায়, এইগুলো একটা আলাদা। তো এইসব ফাঙ্গাল ইনফেকশন ইন্ডিকেশন হিসেবে দেওয়া আছে, আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে লজেন্স। লজেন্স কি একটা ডোসেজ ফর্ম কিন্তু, জানিস তো? কি বলিস? তাই তো?
কিসে কোন ওষুধ ডোসেজ ফর্ম লজেন্স হিসেবে ইউজ হয়? হ্যাঁ, ডাইজিন। ডাইজিন লজেন্স ছিল। ও যেটা ভুল বলেছিল এটাই মনে রেখেছে, ভিক্স কফ লজেন্স। ঠিক আছে, ডাইজিন ইজ এ ট্যাবলেট, চিউয়েবল ট্যাবলেট, এটা লজেন্স নয়। তুই হয়তো ওর মতো লজেন্স মনে করতে পারিস ওটাকে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, কিন্তু ইটস আ চিউয়েবল ট্যাবলেট, ইটস নট লজেন্স। ঠিক আছে, তুই কি মুখ টুক লুকিয়ে বসে আছিস নাকি? ও কি করছিস? তুই বললি তো লজেন্স, কে বললো লজেন্স? হ্যাঁ, কে তোর সঙ্গে এত মানসিক মিল কার? আচ্ছা ঠিক আছে, কত অব্দি গেছিলাম আমরা? হ্যাঁ, সাইড এফেক্টস, মেজর অ্যাডভার্স রিয়াকশনস কিছু আছে? না না, ওকেই দে, ও অ্যাবসেন্টটা খুব সুন্দর বলে। বল আবার। নেই কিছু না, কি বললি আগের বার সেটাই বল, আরেকবার হোক। তাই তো, তোরা কি বলিস? আরেকবার হোক অ্যাবসেন্ট, বল বল। আরে বাবা, ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে মেজর ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস অ্যাবসেন্ট। ঠিক আছে, আরে ওকে দে। তোর নাম কি জানো? আচ্ছা, তাহলে কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, প্রিকশনস, কন্ট্রাইন্ডিকেশনস এন্ড ওয়ার্নিংস সেরকম কিছু নেই, তাই তো? লেখা অ্যাবসেন্ট আছে। ঠিক আছে, সুশোভনের পরে কে আছে? শুভ্রনীল। বল, নেম এন্ড অ্যাড্রেস অফ ম্যানুফ্যাকচারার ডিস্ট্রিবিউটার, কি বলছিস? হ্যাঁ, গ্র্যাসিয়া। গ্র্যাসিয়া তুই পয়েন্ট আউট করেছিস, ঠিক আছে, কোম্পানিটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এইখানে কেটে গেছে, এটা যাই হোক, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। মাইক্রোল্যাবস এর গ্র্যাসিয়া ইজ আ ডিভিশন, বাট প্লিজ সি, এই কথাটা ভালো করে পড়, নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ ম্যানুফ্যাকচারার। এখানে কি অ্যাড্রেস কোথাও দেখছিস? দে হ্যাভ গিভেন অনলি দ্য নেম, অ্যাড্রেস ইজ নট দেয়ার। এইভাবে ক্রিটিসিজম গুলো দেখতে হবে, বুঝলি? অ্যাড্রেস কিন্তু নেই। তারিখ, এটা আমাদের পয়েন্টটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক লিটারেচার, রেফারেন্স টু সায়েন্টিফিক লিটারেচার প্রচুর আছে। এইখানে দেখ রেফারেন্সটা প্রপারলি আছে, দেখ যেরকম এখানে বলছে সার্টাগোনজল অ্যান্ড ইমিডাজল অ্যান্টিফাঙ্গাল হ্যাজ ফার্মাকোকাইনেটিক্স দ্যাট আর কনসিডার্ড ফেভারেবল ফর ওয়ান্স ডেইলি অ্যান্টিমাইকোটিক থেরাপি। সাথে সাথে এখানে একটা নাম্বার দিয়ে নিচে একটা রেফারেন্স দিয়েছে। ঠিক আছে, এইরকমই হওয়া উচিত, প্রত্যেকটা পয়েন্ট তার ইন্ডিভিজুয়াল রেফারেন্স থাকা উচিত, তাহলে বুঝবি যে এটা প্রপারলি প্রিপেয়ার্ড ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার সায়েন্টিফিক্যালি। ঠিক আছে, যেমন একটা কথা, প্রত্যেকটা কথা রেফারেন্স। এই তারপরে চলে এইখানে দেখ প্রত্যেকটা কথা যেগুলো লিখেছে, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিফাঙ্গাল, ইনহিবিট সিনথেসিস অফ আর্গোস্ট্রল, ফাঙ্গিসাইডাল অ্যাক্টিভিটি, প্রত্যেকটা লাইনের শেষে একটা করে নাম্বার দেওয়া আছে, ওগুলো হচ্ছে নিচে এই 1 2 3 4 রেফারেন্স গুলো। তার মানে এই প্রপারলি রেফারেন্স খুব ভালো এটায়। ঠিক আছে, তো রেফারেন্স অবশ্যই আছে প্রেজেন্ট, বাট ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট আবার কেন বলা হচ্ছে বলতে পারবি? ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেন বলা হচ্ছে? কিছু কিছু জায়গায় নেই, সবচেয়ে ভালো যদি হতে হয়, আইডিয়ালি এভরি স্টেটমেন্ট হ্যাজ টু বি ব্যাকড বাই রেফারেন্স। এই স্টেটমেন্টটা রেফারেন্স দেওয়া নেই, ইন্ডিকেশনস গুলোর রেফারেন্স নেই, উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে আগেরটায় দেখ একটা মাত্র দিয়েছিল, এখানে এত রেফারেন্স থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আইডিয়ালি রেফারেন্স ইজ ল্যাকিং, সব পূর্ণ রেফারেন্সটা নেই। আইডিয়ালি এভরি স্টেটমেন্ট শুড বি ব্যাকড বাই 1 or 2 রেফারেন্সেস, সেটা হচ্ছে খুব গুড ড্রাগ প্রমোশন লিটারেচার হবে। এইটার সলিউশন করা নেই, এটা এইখানে আমরা আলোচনা করে দেখব কি দাঁড়াচ্ছে। তাহলে ওর থেকে আবার শুরু হবে, ও বেঁচে গেল আজকে। আচ্ছা ঠিক আছে, ও খুব ইন্টারেস্টেড, নে নামটা কি জানো? হ্যাঁ, শুভঙ্কা। বাড়ি কোথায়? বর্ধমান, কাছাকাছি বাড়ি। আচ্ছা, ফার্স্ট পয়েন্ট কি ছিল?
জেনেরিক নেম আছে রে, দেখ কি লেখা আছে, সেভিক্সিম অফ্লক্সাসিন কম্বিনেশন, দুটো বলেছিল, মোর দ্যান ওয়ান থাকলে দুটো দিতে হবে, দুটো আছে। আচ্ছা, তারপরে কি ছিল আমাদের, ব্র্যান্ড নেমের আগে আরেকটা ছিল, any ingredient that is causing any problem, ঠিক আছে, for the patient, সেরকম কিছু এখানে নেই, that is not written here। তারপরে ছিল ব্র্যান্ড নেম, পাশে দে, ওকে দে, তোর নাম কি, সমৃদ্ধি, ব্র্যান্ড নেম আছে, কি আছে, সেভজেডো, ব্র্যান্ড নেম আছে। তারপরে কি ছিল পাশে দে, বল বল কি ছিল তারপরে, যে ডোসেজ ফর্ম আছে, কি লেখা আছে, ট্যাবলেট, রেজিমেন দেওয়া আছে, কতদিন ইউজ হবে, কি ডোজে ইউজ হবে, আছে আছে, কই, অ্যাবসেন্ট, তাই তো, লজেন্স। আচ্ছা, তারপরে তারপরে কি ছিল, তারপরে কি ছিল বল, অ্যাপ্রুভ থেরাপিউটিক ইউজ লেখা আছে, ভালো করে দেখ পুরোটা পর। থেরাপিউটিক ইউজ মানে হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস, কোন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন ইউজ হবে, আছে না নেই, কি লেখা আছে বল, এন্ট্রিক ফিভার মানে টাইফয়েড, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, লোয়ার রেসপিরেটরি, আর ইউরিনারি দুবার লিখেছে, বাদে ভুল আছে, এটা দুবার লিখেছে, এটা ভুল করেছে, বাট মোটা সোজা কথায় থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশন আছে। তারপরের পয়েন্ট কি ছিল, সাইড এফেক্টস লেখা আছে, সাইড এফেক্ট আছে, তোর নাম কি জানো, শুভ্রকমল, আর তোর নাম শরীফ। শুভ্রকমল কি বললাম আমরা, কি খুঁজছি এবার, হ্যাঁ সাইড এফেক্ট আছে, নেই, তাহলে কি হবে, লজেন্স অ্যাবসেন্ট। তারপর ওকে দে, শুভ্রকমলের পরে কে, তোর নাম কি জানো, শুভদীপ, কি অভিক, কি বলছিস, ও কবি, নাম কি বললি, শুভদীপ, শুভদীপের পুরো নাম কি, পাল, বাড়ি কোথায়, মেদিনীপুরে কোথায়, ও মেদিনীপুর টাউনে, কি কবিতা লিখিস, হ্যাঁ এমনি বলছে, রোমান্টিক কবিতা, কাকে ভেবে লিখিস, কাকে ভেবে লিখিস, শাহবাজ তো তোর নাম, হ্যাঁ শানওয়ার, শাহনওয়াজ, ও বলছে কাউকে ভেবে লেখে না, এটা কি সম্ভব, না, ও বলে দিয়েছে না, তাহলে কি করে আমি অ্যাকসেপ্ট করি, তুই ঠিক বলতিস। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা কি আছে তা আসছি পরে, দাঁড়া, আমরা কি এ করছিলাম রে, কি পয়েন্ট ছিল, আর বাকি প্রিকশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন কিছু আছে লেখা, এটা একটা বাজে ডাক প্রমোশন লিটারেচার, কিছুই নেই এতে, আছে অ্যাবসেন্ট। তোর নাম কি রে, সায়ন, তারপরের পয়েন্ট কি ছিল, ম্যানুফ্যাকচারার, কিচ্ছু নেই, তারপরের পয়েন্ট বল, হ্যাঁ নেই নেই নেই, তাহলে এইটা একটা ডাক প্রমোশন লিটারেচার যার মধ্যে বেশিরভাগ জিনিসই নেই, আর তোদের কাছে কিছু বোধহয় স্যাম্পল ছিল, ওটা পরে আমরা দরকার হলে আলোচনা করতে পারবো। এটা একটা ডাক প্রমোশন লিটারেচার, ঠিক আছে, দেখ এটা কিন্তু একটা বুকলেট টাইপেরই বলতে পারি, অনেকগুলো পাতা আছে, 4টে পাতা, দেখ ওই জানে না, জানার কোনো শেষ নেই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই।
আর কত ডার্ক ফাংশনাল লিটারেচারে করবো। মোটামুটি বেসিকটা বুঝেছিস, এই মুখস্থটা রাখিস পয়েন্টগুলো, ঠিক আছে? আর এখন তো ক্যামেরা থাকে, পয়েন্টগুলো লিখে আনার দরকার নেই, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মুখস্থ করে নিস, ঠিক আছে? দরকার নিউমোনিক ফিউনিক বানিয়ে মুখস্থ করে নিস। আর ওই 10টা যে 10টাই ওইভাবে লিখতে হবে তা দরকার নেই, এটা যদি ভেঙে 11, 12, 13 হয়ে যায় অসুবিধা নেই, বাট দোজ পয়েন্টস শুড বি দেয়ার, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে থ্যাংক ইউ, মানে নট থ্যাংক ইউ ফর অনলি ডিপিএল। তার কারণ পরের দিন উই হ্যাভ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, ওইটা করে এক্সস্টেড হয়ে যাবি। আজকে একটা 15 মিনিটসের একটা আলোচনা আছে, জাস্ট তারপর হয়ে যাবে। 15 মিনিটস করে নেন, পরের দিন আরো ইরিটেটেড হয়ে যাবি। আচ্ছা, এটা খুব গল্পের মতো এই ইন্টারেস্টিং জিনিস, সেটা হচ্ছে ড্রাগ কমপ্লায়েন্স। কোনো স্লাইড ফাইট কিছু নেই। কমপ্লায়েন্স মানে কি? দেখ, সোজা কথা, পাস করলি, প্র্যাকটিস করছিস, ওষুধ লিখলি, 5-7টা যা হোক ওষুধ লিখে দিলি, এইবারে পেশেন্ট খেলো না, একটা খেলো, 3 সপ্তাহ বাদে এলো তো চেম্বারের বাইরে বসে আর 4-5টা পেশেন্টকে বললো আমার কোনো সমস্যাই কমেনি, ডাক্তারকে দেখালাম, ফিসটা নিল, কোনো সমস্যাই কমলো না। ভেতরে এসে তোকেও এটা বললো, তুই দেখলি, কোয়ারি করলি, 5টার মধ্যে কটা খেয়েছে, দেখা গেল একটা ভিটামিন শুধু খেয়েছে, কোনো ওষুধই খায়নি। ব্যথার পেশেন্ট ছিল হয়তো, আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট, ব্যথার ওষুধ খায়নি, নার্ভের ওষুধ খায়নি, যে ছিল তাই। তখন স্বাভাবিক রিয়াকশন কি হবে? যখন তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট বা নার্স যেই থাকুক এসে তোকে বলবে বাইরে আপনার খুব বদনাম করছিল, মনে হবে ভালো ভালো কথা বলে তাড়িয়ে দিই। আর আরেকটা জিনিস যেটা মনে হবে সেটা হচ্ছে আমার তো কোনো দোষ নেই, পুরোটাই পেশেন্টের দোষ। ফ্যাক্ট হচ্ছে পুরোটাই পেশেন্টের দোষ, কিন্তু আলটিমেটলি ওই পেশেন্টই যখন পাশের চেম্বারে গিয়ে ভালো এসে ডাক্তারের প্রশংসা করবে এবং এটা হয়, তখন ডিসক্রেডিটটা তোর। আলটিমেটলি তোকে জিততে হবে। কিভাবে জিতবি সেটা পরের কথা। যে পেশেন্ট তোর কাছে এসছে, দ্যাট পেশেন্ট হ্যাজ টু বি স্যাটিসফাইড। অ্যাকচুয়ালি তার রোগটাকে কমিয়ে হোক, তাকে সিম্পটোম্যাটিক রিলিফ দিয়ে হোক, যেভাবে হোক। সো whatever therapy you are prescribing to the patient, that patient has to adhere to it. The patient should adhere to it. But there are many factors because of which the patient do not adhere to it. It is your responsibility to try your level best so that patient adhere to your prescribed therapy. যদি না করে, there will be therapeutic failure. Therapeutic failure মানে এখন কম্পিটিশনের বাজারে পেশেন্টের কিছু যায় আসে না, পেশেন্টের একটু খরচ হবে, সে আরেকটা ডাক্তারের কাছে যাবে। If that doctor can ensure compliance, মানে if that doctor can ensure that there will be adherence to whatever that doctor prescribes, পেশেন্ট রিলিফ পাবে, পেশেন্ট তখন 5টা লোককে বলবে ভালো আছে। সুতরাং এটা মেকানিক্যাল ব্যাপার নয়। পিএসএম তোকে শুরু হয়েছে, পিএসএম এ আমাদের প্রথমে একটা কথা বলা হতো, the science of medicine and the art of medicine. তোরা পড়েছিস না, এই লাইনটা জানিস না? মেডিসিন ইজ অ্যাবাউট বোথ সায়েন্স অফ মেডিসিন এন্ড আর্ট অফ মেডিসিন। তো যদি এই আর্ট গুলো ঠিক না থাকে তাহলে ইউ উইল বি আ ফেলিওর, ঠিক আছে? যত নলেজই থাক, যত ভালো প্রেসক্রিপশনই করিস, রেশনাল প্রেসক্রিপশনই করিস, পেশেন্টকে ফলো যদি না করাতে পারিস, there will be 100 reasons why patient will not follow. সেই জন্য ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট that you should know the concept of compliance. Compliance মানে কি? সোজা কথায়, whatever you have prescribed, it is a drug, it is a lifestyle modification, diet advice, the patient follows it, that is compliance. And if the patient is not following it, it is called non-compliance. Definition direct লাগে না, তবে compliance এর definition হচ্ছে consumption of medication as per the advice of clinician, that is compliance, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে so that এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল চ্যালেঞ্জ, এটা বুঝতে পারলি? ইটস আ ভেরি বিগ প্র্যাকটিক্যাল চ্যালেঞ্জ। গভর্নমেন্ট সার্ভিস যদি করিস, ইটস নট আ চ্যালেঞ্জ, ইটস আ ব্লেসিং। পেশেন্ট তোর সম্বন্ধে বলবে, এবং যদি ওই এরিয়ায় তুই প্র্যাকটিস না করিস, টু বি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, তুই ওই এরিয়া আসলে প্র্যাকটিস করিস না, তুই ওখানে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করিস, সেখানে তোর ট্রিটমেন্টে পেশেন্ট ভালো হচ্ছে না, গুড ফর ইউ। তোর ওপিডিতে কেউ আসবে না, তোকে বাইপাস করে যাবে, মায়না তুই একই পাবি, সুনাম। প্র্যাকটিস করছিস তুই 100 কিলোমিটার দূরে, সেখানে সুনাম হলেই হলো, ঠিক আছে? সেটা একটা জিনিস। তবে এটা ফ্যাক্ট ইজ অপোজিট। ফ্যাক্ট ইজ অপোজিট মানে যারা গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে তাদের মেন প্র্যাকটিসটা তাদের হসপিটালের আশেপাশেই হয়।
সুতরাং ইভেন দেয়ার যেখানে তোর উপর হিউজ পেশেন্ট লোড, পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স যাতে তোর প্রেসক্রিপশনে ভালো হয়, তোর নাম ভালো হয়, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়োর প্রফেশনাল গ্রোথ। তাহলে তোকে জানতে হবে এবার কমপ্লায়েন্স কখন আটকাচ্ছে, কোথায় কোথায় কমপ্লায়েন্স আটকাচ্ছে, এবং সো দ্যাট ওয়েন ইউ আর প্র্যাকটিসিং ইউ ক্যান এলিমিনেট দোজ থিংস অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল ইন ইয়োর সিচুয়েশন। প্রথম যেটা কমপ্লায়েন্সের বড় কারণ হয় ফিনান্সিয়াল, নন কমপ্লায়েন্সের কারণ হয়, সরি নন কমপ্লায়েন্স ফিনান্সিয়াল। ফিনান্সিয়ালটা কিন্তু খুব বড়, মানে একটা খুব গরিব পেশেন্ট এসছে, তার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 300 টাকার ওষুধ কেনার, তাকে 3000 টাকার ওষুধ কিনলে সে তোকে একটাও কিনবে না। সবচেয়ে কম দামে একটা ওষুধ যেটা হয়তো সেরকম কোনো ইন্ডিকেশন তার নেই, জাস্ট লিখেছিলি সেটাই কিনবে, তো লাভ হবে না। So it is very important that while prescribing you should grossly assess যে পেশেন্টটা এই প্রেসক্রিপশনটা ফলো করতে পারবে কি। ফিনান্সিয়াল পার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। যে বড়লোক মনে হচ্ছে পেশেন্ট, আর বড়লোকটাও কিন্তু রিলেটিভ ব্যাপার, অনেকের অনেক পয়সা থাকলেও হেলথের পেছনে খরচ করতে রাজি না, আর অনেকের হয়তো সেরকম নেই, সাইকোলজিটাই এরকম যে হেলথের পেছনে খরচ করতে চায়। তো এই কনসেপ্টটা বুঝে সেইভাবে তাদের জন্য ড্রাগ যতটা সম্ভব মাথায় রেখে চয়েস করতে হবে। যে খরচ করতে চাইছে তার জন্য কস্টলিয়ার ড্রাগস, যে খরচ করতে চাইছে না বা পারছে না তার জন্য চিপার ড্রাগস। এবার চিপার ড্রাগ ধর, ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ অন দ্য চয়েস অফ দ্য ড্রাগ, যে ওষুধটা দেওয়া সেটাই দিতে হবে। তাহলে চিপ কি করে করবি? সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে জেনেরিক চয়েস কর, জেনেরিকের দাম কম, ঠিক আছে। সো ইউ হ্যাভ টু হিয়ার, এখানে শুধু আর্ট অফ মেডিসিন কাজ করছে। ইউ হ্যাভ টু ম্যানিপুলেট যে এই পেশেন্টটা আমার পয়সা, এই পেশেন্টটা হ্যালো, হ্যাঁ 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 বলো। হ্যাঁ 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 দিয়ে দাও দিয়ে দাও, হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, ফিনান্সিয়ালের পর নেক্সট পয়েন্টটা যেটা আসে সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ মোটিভেশন। পেশেন্ট এলো, আমার এই সমস্যা ওই সমস্যা, তোকে অনেক কিছু বললো, ঠিক আছে, তুই একটা প্রেসক্রিপশন করে ছেড়ে দিলি, ও বেরোলো, আমি তো অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কেউ দেখালাম, কিছুই সেরকম দেখলো না, লিখে দিল, আমার তো লাভ হবে না, কিনলোই না, বাড়ি চলে গেল। তো পরের বার যদি আবার 6 মাস পর আসে, বদনামি করবে, দেখিয়ে দিলাম কাজ হয়নি, বলবেন ওষুধ খাইনি। সো এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে ল্যাক অফ মোটিভেশন, আর সেটার ইউজুয়ালি মেন কারণ হয় হচ্ছে ল্যাক অফ কমিউনিকেশন, ঠিক আছে, ল্যাক অফ কমিউনিকেশন। ধর একটা ডায়াবেটিস পেশেন্ট সুগারের ওষুধটা খাচ্ছে, সুগার নর্মাল হয়ে গেছে, তুই আসলে তুই বললি এগুলো খেয়ে যাবে, তুই এক্সপ্লেন করলি না যে ডায়াবেটিস ছাড়ে না, ওষুধ আপনাকে খেতে হবে, ডায়াবেটিসের ওষুধ বন্ধ করে দিলে সুগার আবার আগের জায়গায় চলে যাবে। সর্দি কাশি নয়, পেট খারাপ নয়, মানে ইনফেক্টিভ পেট খারাপ নয় যে ওষুধ খেয়ে 15 দিনে সেরে গেল, তো আপনাকে ওষুধটা খেতে হবে। সেম ফর হাইপার টেনশন, এই কমিউনিকেশনটা করলি না, আরে খেয়ে যাবেন, কমে গেছে সুগার, এটা খেয়ে যাবেন, ধুর কমে গেছে তাও দিল, খাবো না। তাহলে এই কমিউনিকেশনের জায়গাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নাম্বার 1। নাম্বার 2, ইউ শুড অলসো এক্সপ্লেন টু দ্য পেশেন্ট, মোটিভেট করার জন্য, বোথ প্লাস অ্যান্ড মাইনাস অফ নট ফলোইং দিস ক্রনিক ট্রিটমেন্ট। যে আমি ডায়াবেটিসের যে ওষুধ দিয়েছি, হয়তো অনেকে 350-400 সুগার নিয়ে থাকে, কোনো অসুবিধা হয় না, পেশেন্ট ভাবতেই পারে, বলতে পারে আমি তো ভালোই আছি, ওষুধ সুগার কমেছে ঠিকই, সুগার কমেছে এখন ভালো লাগছে, সুগার যখন বেশি ছিল তখনও অসুবিধা ছিল না, কি হবে ওষুধ খেয়ে। So you have to explain to the patient, this is part of your communication with the patient. Financial এর পরে communication পার্টটা, you have to communicate with the patient যে সুগার বেশি থাকলে silently it will damage all the target organs, eye, kidney, heart. আপনি ভালো আছেন 15 বছর বাদে আপনার ডায়ালিসিস লাগবে, এখন বয়স 35, 50 বছর ডায়ালিসিস লাগবে, চোখটা খারাপ হয়ে যাবে, চোখে দেখতে পাবেন না, ট্রিটমেন্ট করেও কিছু করতে পারবেন না, এরকম স্টেজে চলে যাবে, ঠিক আছে। হার্ট অ্যাটাক হবে, একটা হার্টটা পাম্প করা বন্ধ করে দেবে। আর যদি করেন তাহলে এই দুটো ওষুধ খেয়ে গেলে, সুগারটা কন্ট্রোল রাখতে পারলে, রোজ হাঁটলে, আপনি আর যার সুগার নেই প্রায় তার মতো দিন বাঁচবেন সুস্থভাবে। তাহলে একটা গেল ফিনান্সিয়াল, একটা গেল হচ্ছে ল্যাক অফ মোটিভেশন। মোটিভেশনের জন্য দেয়ার শুড বি কমিউনিকেশন এন্ড এক্সপ্লেন দ্য
plus and minus of following or adhering to chronic therapy. ঠিক আছে? Then lack of information, এটা অনেকটা আগের পয়েন্টেরই মতো। lack of information এর একটা এক্সাম্পল বলি। The information given by the doctor to the patient is both verbal and written. একটা যে প্রেসক্রিপশনে লেখা হয় 10 days, 15 days, 2 months, 1 month কন্টিনিউ, আরেকটা আমরা লেখার সাথে সাথে মুখে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো যেগুলো বিশেষ করে ক্রনিক থেরাপি, দোজ উইচ মেডিসিনস উইচ হ্যাভ টু বি টেকেন কন্টিনিউয়াসলি, আমরা কিন্তু আলাদা করে বলে দিই যে দিস শুড বি টেকেন, এটা কিন্তু খেয়ে যাবে, এই ওষুধটা কিন্তু খেয়ে যাবে, কারণ পেশেন্ট ওভারলুক করে যায়। অনেক সময় আমরা নিজেরাও প্রেসক্রিপশন এটা কন্টিনিউ হবে আলাদা করে কন্টিনিউ লিখি না, এমনি লিখে দিই কারণ এটা চলবেই, কিন্তু মুখে আর বললাম না। এই জিনিসটা হলে কি হয়, আমার মায়ের ক্ষেত্রে আমি তখন ডাক্তারিতে সবে ঢুকেছি, আমি অ্যানাটমি পড়ি, অ্যানাটমি ইয়ারটা আমরা ফার্স্ট ইয়ার মায়ের সঙ্গে গেছি ডাক্তারের কাছে, মার আর্থারাইটিস ছিল, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস মানে আছে এখনো, তো তখনও ডায়াগনোসিস হয়নি, সবে ডায়াগনোসিস হয়েছে। মিথোট্রিক্সেট দেওয়া হয়েছিল মাকে, মিথোট্রিক্সেট উইকলি রেজিমেন, ওটা খেয়ে যেতে হয়, সপ্তাহে একবার করে কন্টিনিউ খেয়ে যেতে হয়। তো ওখানে উনি উইকলি বলে লিখে দিয়েছে, মুখে বলেনি ডাক্তার যে কন্টিনিউ করতে হবে, বলে 1 মাস পর আসবে। উইকলি দেখে মা ওই কিনেছে, একটা খেয়ে আর খায়নি। ডাক্তার খুব বকাবকি করছে, উইকলি বলা আছে, ফোন নাম্বার আছে, ফোন করে জিজ্ঞেস করেনি কেন, মারবো, আলাদা করে বলেনি, উইকলি বলেছে, আমি উইকে একটা খেয়েছি। তো এই ল্যাক অফ ইনফরমেশন অনেক সময় নন কমপ্লায়েন্সের কারণ হয়। ঠিক আছে, মোটিভেশন ছিল পায়ে ব্যথা ট্রিটমেন্ট করাবো, যাতে নর্মালি হাঁটতে পারি, অসুবিধা হচ্ছে নইলে অফিস যেতে, সেই সব ঠিক ছিল, মোটিভেশন ছিল, কিন্তু ইনফরমেশনের প্রবলেম ছিল। সো দেয়ার শুড বি মোটিভেশন এন্ড ইনফরমেশন সো দ্যাট কমপ্লায়েন্স ইজ দেয়ার। দেয়ার শুড বি ফিনান্সিয়াল কনসিডারেশন। 3টে পয়েন্ট বললাম। 4 হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ক্লিনিশিয়ানস পার্সোনালিটি। ক্লিনিশিয়ানস পার্সোনালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্লিনিশিয়ান পার্সোনালিটির কিন্তু অনেকগুলো পার্ট আছে, প্রপার প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড গুড কর্ডিয়াল রিলেশন উইথ দ্য পেশেন্ট। এইটা কিন্তু সবার তোদের এক্সপিরিয়েন্স, ডাক্তার গিয়ে পছন্দ না হলে তার ট্রিটমেন্ট এবং তার কাছে আরেকবার যাওয়ার কারোর ইচ্ছা থাকে না, এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এই জন্য প্রথম থেকে দেখবি তোদের ক্লিনিক যখন শুরু হয়, এখানে বলে, সবাই বলে, এমনকি এখানেও প্রি ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টস গুলো তো পরীক্ষার সময় বলা হয় প্রপারলি ড্রেসড আপ হয়ে আসা, ক্লিন শেভ, নিট অ্যান্ড তোর ইস্ত্রি করা, আয়রন, প্রপার আয়রন ড্রেস, অবশ্যই একটা প্রপার অ্যাপ্রন যেটা ওয়াশ করা হয়েছে, স্টেন নয়। এগুলো কি, এগুলো ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট, আর কিছু না। কারণ নোংরা ভাবে থাকা, নিজেকে প্রেজেন্টেবল না রাখা, এই অভ্যেসটা থেকে গেলে পরে ইনিশিয়ালি অসুবিধা হবে, এগুলো ঠিক হয়ে যায় এগুলো, কিন্তু প্র্যাকটিসটা এখন থেকেই রক্তের মধ্যে ঢুকে গেলে সুবিধা। এই প্রেজেন্টেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঢুকেই প্রথম ডাক্তারকে দেখে, দেখতে যেরকমই হোক, তার প্রেজেন্টেশন যদি ঠিক না হয়, একটা টি শার্ট পরে, জিন্স পরে এরকম ভাবে বসে আছে, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু হবে না। এটা ফর্মাল প্রেজেন্টেশন, সিরিয়াস প্রেজেন্টেশন, ডাক্তারের প্রতি একটা পেশেন্টের একটা অ্যাট্রাকশন আসা দরকার, তখনই তার কাছে বারবার যাবো, সে যেটা বলেছে ফলো করবো, এই ব্যাপারটা কাজ করে। আর নেক্সট হচ্ছে কর্ডিয়াল রিলেশনশিপ উইথ দ্য পেশেন্ট। পেশেন্ট 5টা 6টা ওষুধ খাচ্ছে, কিন্তু ডাক্তারের সাথে যদি প্রপার কর্ডিয়াল রিলেশন থাকে, না ডাক্তারবাবু বলেছে আমাকে খেতে হবে, ভালো থাকতে গেলে বুঝিয়ে বলেছে, আর নইলে ওর যেতে ইচ্ছা করে না, যাই, আমাদের এই কার্ড আছে, ওখানে গিয়ে ডাক্তারকেই দেখাতে হয়, তাই যাই, ভালোই লাগে না যেতে, ওষুধ খাবো না, আর যাবো 3 মাস পর যাবো। ঠিক আছে, সো ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ এন্ড প্রপার প্রেজেন্টেশন অফ ডক্টর ইজ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আনইনটেনশনাল নন কমপ্লায়েন্স একটা হয়, সেটা হচ্ছে ফরগেটফুলনেস। এটা বিভিন্ন পেশেন্টের হয়, বিশেষ করে যারা একটু ব্যস্ত থাকে বা যারা একটু মোটিভেশন কম থাকে তাদের বেশি হয়। অনেকে মোটিভেটেড থাকলেও দিনে 4-5টা ওষুধ খাওয়া, টাইমে খাওয়া, আমার নিজেরও, আমি অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক খেতে গেলে ভুলে যাই, তোদেরও হয়, নিশ্চয়ই হয়, 2-3বার খাওয়ার থাকলে মনে থাকে না, একবার খেয়ে আরেকবার ভুলে গেলাম। তো যখন ক্রনিক থেরাপি চলছে, 365 দিন ওষুধ খেতে হচ্ছে, সারাদিনে 4-5বার, হতেই পারে ভুলে যাচ্ছে, তার মনে হবে একটা ওষুধ আমি ভুলে গেলাম, সেটাই তার সারাদিনের একবারের প্রেশারের ওষুধ, সারাদিনে একবারই হাই ব্লাড প্রেশারের অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ খায়,
সেটা সে খেতে ভুলে যাচ্ছে। তো এই ফরগেটফুলনেসটা তো অ্যাকসেপ্টেবল নয়। হঠাৎ করে ব্লাড প্রেশার স্পাইক করবে, হুট করে একদিন স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে, এমআই হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। এটা কিন্তু পেশেন্ট ইচ্ছা করে করছে না, দিস ইজ আনইনটেনশনাল নন কমপ্লায়েন্স। তো হাউ ইউ ক্যান কারেক্ট ফরগেটফুলনেস? একটা হচ্ছে ড্রাগ ইনটেকটাকে পেশেন্টের ডেইলি রুটিনের সাথে ইনকর্পোরেট করে দেওয়া, এবং এটা প্র্যাকটিক্যাল খুব, এটা বইয়ে পড়ে যে করেছি না, আমি নিজে একটা প্রবলেম ফেস করেছিলাম, সেটা আমার নিজের মনে হয়েছে এটা করলে ভালো হয় এবং তাতে আমি রেজাল্ট পেয়েছি। সেটা হচ্ছে থাইরয়েড মেডিকেশন, হাইপোথাইরয়েডের এলট্রক্সিন, মানে লিভোথাইরক্সিন। এলট্রক্সিন ইজ আ ব্র্যান্ড, লিভোথাইরক্সিন। লিভোথাইরক্সিন হচ্ছে সকালে খালি পেটে খেতে হয়, নাম্বার 1। নাম্বার 2, সকালে খালি পেটে খাওয়ার পর মোটামুটি 45 মিনিটস বলা হয় আর কিছু খেতে নেই। এবার অনেক পেশেন্ট ওই উঠে কোনোদিন ভুলে যাচ্ছে, কোনোদিন কিছু খেয়ে ফেলছে, এরকম প্রবলেম হচ্ছিল। তো আমি এটা রুটিন করে দিলাম আমার পেশেন্টদের জন্য, যে এটা রুটিন থাকবে, আপনি বিছানায় নিয়ে শুতে যাবেন। ঘুম ভাঙলে মনে থাকবে যে বিছানা থেকে নামার আগে বালিশের কাছেই পড়ে আছে ওষুধটা, আমাকে ওষুধটা সকালে উঠে ফার্স্ট ওটা হাতে চোখে পড়বে, খেয়ে নেবেন। বিছানায় মুখ টুক ধোয়ার ব্যাপার নেই, বিছানাতেই জল হাত বাড়িয়ে নিয়ে খেয়ে নেবেন। তারপরে বিছানা থেকে একটু শুয়ে আবার বিছানা থেকে নামবেন, তারপর মুখ টুক ধোবেন। এই করে 45 মিনিটস টার্গেট থাকে, অ্যাটলিস্ট হাফ অ্যান আওয়ার হয়ে গেলে হয়ে যায়, হাফ অ্যান আওয়ার চলে যায়, কেটে যায়। তাহলে ডেইলি রুটিনের সাথে, এবার ধর কেউ প্রেশার ওষুধ ভুলে যায়, তাহলে তাকে বলতে হবে খেতে বসে খাবে। যেই খেতে শুরু করবেন মনে হয় আরে প্রেশার ওষুধ খায়নি, খাওয়ার মধ্যেই খেয়ে নিন, কিছুতেই মনে রাখতে পারছে না প্রেশার ওষুধ তো খালি পেটে খেতে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, খাওয়ার মধ্যেই খেয়ে নিন। তাহলে ডেইলি রুটিনের সাথে ওষুধগুলোকে ইনকর্পোরেট করে দিতে হবে যতটা প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে? আর গ্যাজেটস, ইউ হ্যাভ টু টেক হেল্প অফ গ্যাজেটস। কিরকম হেল্প নিবি গ্যাজেটে? অ্যালার্ম, মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে পারিস, রিমাইন্ডার দিয়ে রাখতে পারিস, ঠিক আছে? বিভিন্নভাবে গ্যাজেটসের হেল্প নিয়ে টাইমিং গুলো মেনটেন করতে হবে। তাহলে এটা গেল ফরগেটফুলনেস। নেক্সট হচ্ছে কমপ্লেক্স রেজিমেন রিকোয়ারিং ফ্রিকুয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ধর এই টিবির ওষুধ, টিবির তো 4টে ওষুধ একসাথে খাওয়া হয়, প্রত্যেক দিন খেতে হয়। আমরা কি করি? একসাথে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন দিই, মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। একসাথে খেলে কি সুবিধা হয়? বারে বারে খেলে সে ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক, ঠিক আছে? বারে বারে খেলে কমপ্লায়েন্সের চান্স কমে যায়। তাই try to reduce the number of drugs that the patient is taking. Unnecessarily বেশি ড্রাগ প্রেসক্রাইব না করা, যাতে রেজিমেন্ট ডাজ নট বিকাম কমপ্লেক্স। সারাদিনে 10 বার 15 বার ওষুধ খেতে হচ্ছে, যতটা সম্ভব সেটাকে কমাও, যতটা সম্ভব ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন করো। একটা ট্যাবলেট খেলে 4টে ওষুধ খাওয়া বা 3টে, অ্যাটলিস্ট 2টো ওষুধ খাওয়া হয়ে গেল, ঠিক আছে? এগুলোতে কমপ্লায়েন্স বাড়ে। সিমিলারলি পলিফার্মেসি, ওই একই ব্যাপার। পলিফার্মেসি মানে অনেক ওষুধ খাচ্ছে সারাদিনে, মোর দেন 5, সেখানেও ওই একই ব্যাপার, আননেসেসারি মেডিকেশন অ্যাভয়েড করো, কম্বিনেশন ড্রাগস দাও। আচ্ছা, এল্ডারলি অ্যান্ড সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টস, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। দেখ, এল্ডারলি অ্যান্ড সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টসদের ক্ষেত্রে ওরা মনেই রাখতে পারে না ওষুধের কথা, যদি এমনি ফরগেটফুলনেস তা নয়, ঠিক আছে? এল্ডারলি সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট থেকে যদি এক্সপেক্ট করতে পারিস না যে সে নিজের ওষুধ নিজে, এল্ডারলি মানে অনেক এল্ডারলি, মানে 85 টাইপ একদম জেরিয়াট্রিক পেশেন্ট, ডিমেনশিয়া হয়ে গেছে, বা সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট কখনো নর্মাল থাকে কখনো থাকে না, তারা কি নিজের ওষুধ নিজে খেতে পারে? এখানে ইউ হ্যাভ টু ইনভলভ ফ্যামিলি। যেটুকু অ্যাভেলেবল ফ্যামিলি থাকবে, ফ্যামিলি মেম্বার্স, ফ্রেন্ডস, রিলেটিভস, ইউ হ্যাভ টু ইনভলভ। ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট যে সাইকিয়াট্রিক অ্যান্ড এল্ডারলি পেশেন্টস উইল অ্যাডহেয়ার টু দ্য থেরাপি। ইউ হ্যাভ টু ইনভলভ দ্য ফ্যামিলি। আরেকটা হচ্ছে বিলিফ, লাস্ট পয়েন্ট এটা, বিলিফ। সার্টেন unscientific beliefs of patients also lead to non-compliance. কিরকম? ধর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কিন্তু ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ইনহেলেশনাল স্টেরয়েড। একদম প্রথমেই, একদম দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন, ইনহেলেশনাল স্টেরয়েডই এখন দিস ইজ অলমোস্ট কনস্ট্যান্টলি ফার্স্ট লাইন। হালকা হলেও ইনহেলেশন, খুব হালকা হলে এসওএস বিটা 2 অ্যাগনিস্ট, শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট বলে, সালবুটামল বা লিভোসালবুটামল বা টার্বোটালিন। আদারওয়াইজ একটু প্রোগ্রেস করলেই ইনহেলেশনাল স্টেরয়েড, সেটা ক্রনিক ডেইলি বেসিসে নিতে হয়।
এবার পেশেন্টদের মধ্যে একটা থাকে যে প্রথমত স্টেরয়েড নেব, দ্বিতীয়ত গ্যাস নেব, অভ্যেস হয়ে যাবে, তারপর এটা ছাড়া আর থাকতে পারবো না। অত থিং ইজ ডিফারেন্ট। প্রপারলি ইনহেলেশন স্টেরয়েড নিলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কিন্তু রেমিশনে চলে যায়, মানে তারপরে আবার অনেক দিন নিতে হয় না, এরকম হয়। ঠিক আছে, তো এই বিলিফটার জন্য তুই লিখে দিলি, সে নিল না, এটা ভীষণ কমন। ইনহেলেশন ড্রাগস ইন্ডিকেটেড তুই দিলি কিন্তু পেশেন্ট নিল না। এখানে একটাই উপায়, পেশেন্টের সাথে প্রপার কমিউনিকেশন করে পেশেন্টকে এক্সপ্লেন করা, এছাড়া কোনো উপায় নেই। যে কোনো অভ্যেস হবে না, উল্টো বরং রোগটা কমে যাবে। আপনি যদি ইনহেল ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার জন্য ট্যাবলেট খান, আপনার হার্টের ক্ষতি হবে, শ্বাসকষ্ট সিমটোমেটিক্যালি কমবে, রোগটা কমবে না, হার্টের ক্ষতি হবে। ওরা চাইবে কি, ওরা চাইবে স্যালবুটামল ট্যাবলেট খেতে, টার্বুটালিন ট্যাবলেট খেতে, ওরা চাইবে ট্যাবলেট খাবো, কারণ এটা একটা সাইকোলজি রয়েছে, বিলিফ সিস্টেম যে এটা ইনহেলেশন বা ইনজেক্টেবল নিলে খুব ক্ষতি, একদম প্রোগ্রেস করে গেছে ডিজিজটা, ওই স্টেজে চলে যাচ্ছি, আর ফিরতে পারবো না নর্মাল লাইফে। বাট দিস ইজ নট ট্রু, উল্টোটাই সত্যি, রোগটা বরং কমবে। সো ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট উইথ দ্য পেশেন্ট। তো এইভাবে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো মাথায় রেখে কমপ্লায়েন্সটাকে ইমপ্রুভ করতে হবে। কমপ্লায়েন্স, এবং এটা করতে করতে শিখবি, বাট জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। কমপ্লায়েন্স যদি প্রপার না হয় তাহলে কিন্তু থেরাপিউটিক ফেলিওর হবে। ঠিক আছে, বিশেষ করে ক্রনিক থেরাপির ক্ষেত্রে, যেখানে পেশেন্টকে এই প্রবলেমগুলো মাথায় রেখে কার ক্ষেত্রে কোন কোন সমস্যা আসছে, সব ক্ষেত্রে সব সলিউশন পাবি না, যতটা পারা যায় অ্যাডজাস্ট করে এগুলো করতে হবে, নইলে কমপ্লায়েন্স না হলে কিন্তু থেরাপিউটিক ফেলিওর হবে। ঠিক আছে।